یہ کہانی جو بیان کی جا رہی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے فاروق لغاری کے دور سے. کسی نے ثابت کیا کہ کون سے کس کے پیسے ہیں جی؟ سر لیکن اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دینا. اثاثے تو سب کے ڈکلیئرڈ ہیں جی. صدر پاکستان کے نہیں. میں اب آپ کو کہتا ہوں, میں اسپیسیفک جواب دے دیتا ہوں. میں اسپیسیفک جواب دوں؟ جی بالکل بالکل دیجیے گا. دیکھیے, آصف زرداری صاحب نے پہلا الیکشن نیشنل اسمبلی کا لڑا, جیتے, وہ قومی اسمبلی میں گئے اور منسٹر بھی بنے. اس کے بعد انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا, اثاثے ان کے ڈکلیئرڈ ہیں. if anybody is interested you can go and see the اثاثہ جا. نہیں سر, لیٹسٹ اثاثوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ. تو لاسٹ ٹائم انہوں نے الیکشن لڑا تھا جو سینیٹر بنے تھے جس وقت. جی ہاں جی ہاں, ہم تو لیٹسٹ الیکشن. اس کے بعد وہ جیل میں, اس کے بعد سینیٹر کا الیکشن ہی کاشف, انہوں نے, کاشف صاحب میری بات سن لیجئے, سینیٹر کا الیکشن انہوں نے گھر سے تھوڑا ہی لڑا. آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, عمران خان صاحب پتا ہے, وہ جیل سے الیکشن لڑا تھا. اور اس کے بعد اثاثے ان کے ڈکلیئرڈ ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ کسی کو ہے تو وہ چیلنج کرے کہ کوئی اور اثاثہ ان کا ہے اور وہ پروو کر دے. اسی طرح ہوگا نا. کوئی اور طریقہ اگر ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے, میں آپ سے اتفاق کر سکتا ہوں. میں عمران خان صاحب سے وہ طریقہ, ڈاکٹر صاحب میں عمران صاحب سے طریقہ پوچھتا ہوں. بریک کا وقت ہوا خان, میں واپس آتا ہوں بریک سے. تو ڈاکٹر بابر عوان صاحب نے کہا, جی جی میں آپ سے, ڈاکٹر صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام کے اگلے حصے میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں, سینٹ میں انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے جب لاسٹ ٹائم سینیٹر بنے تھے. اب پروف کس نے کرنا ہے اصل؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی یہ جواب چاہوں گا, پروف کس نے کرنا ہے؟ کیونکہ بین الاقوامی طور پر برڈن آف پروف کرپشن کیسز میں کئی دفعہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کرنے کے, اپنے اثاثے ڈکلیئر کر کے بتائیں یہ میرے اثاثے ہیں, جو میرے پہ 130 ارب روپے کا الزام ہے وہ غلط ہے. اب یہ اگر آپ اپنا اثاثے ڈکلیئر کر دیں, اپنی پراپرٹیز ڈکلیئر کر دیں, اپنے بینک کھو دیں, تو اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کا بینک اکاؤنٹ نکلا تو آپ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں. دیٹس وائی یو ڈکلیئر یور ایسٹس, اس لیے اثاثے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. اس پر بات کریں گے ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ این آر او کے اوپر جو آنا ہے 17 رکنی بینچ کا, اس کا انتظار ہے سب کو کہ کیا فیصلہ آئے گا. ویسے بہت سے خد و خال تو کلیئر ہیں کہ فیصلہ کس قسم کا ہوگا. بریک میں جانے سے پہلے عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف اور ڈاکٹر بابر عوان صاحب جو وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور کی, ان کی بات ہو رہی تھی. بابر عوان صاحب نے کہا کہ جی آپ اثاثوں کی بات کرتے ہیں, اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں, برڈن آف پروف یعنی ثابت کس نے کرنا ہے. خان صاحب یہ بڑی ایک بحث ہوتی ہے پاکستان میں کہ ثابت کس نے کرنا ہے. دیکھیں کاشف, ڈاکٹر صاحب میں اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ جو الزام لگانے والا ہے اس کا کام ہے ثابت کرنا, جبکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ برڈن آف پروف جس پر الزام لگتا ہے اس پر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی بے گناہی ثابت کرے. ذرا یہ اس پہ بات کیجیے. پہلے میں واضح کر دوں کاشف, آپ کہیں بھی الیکشن جب لڑتے ہیں امریکہ میں, انگلینڈ میں, آپ کو اپنے اثاثے, پاکستان میں بھی پارلیمنٹیرین کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں, سورس آف انکم اور ٹیکس کتنا دیا. تو میں آپ کو, بابر عوان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ اس طرح ہی کر رہا ہوں, میں اس لیے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی کسی کے خلاف نہیں ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آصف زرداری جب ملک کے پریزیڈنٹ, جب وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے تو ادھر سے پھر نیچے سے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ میرے پاس 96 97 کے ان کے اثاثے ہیں. ان کی جو ٹیکس دیا ہے انہوں نے ٹوٹل وہ دیا ہے تقریباً 5 لاکھ 96 97 میں. 96 97 میں آصف زرداری صاحب نے 5 لاکھ ٹیکس دیا. ڈاکٹر بابر صاحب 4,95,000. ان کے جو ایسٹس دکھائے گئے ہیں وہ تقریباً ہے 1.2 کروڑ روپیز, یعنی کہ 1.25 کروڑ روپے آپ لگا لیں جو ٹوٹل ان کا بنتا ہے. اچھا, اب اس کے اندر اسی ٹائم پہ سر محل جو اب وہ کلیم کرتے ہیں انہوں نے لیا ہے, اسی کا کاسٹ صرف آپ لگا دیں گے $4 ملین ہو گیا اس وقت, نہیں $2.5 ملین جو کہ تقریباً $4 ملین بنتا ہے, ایکسچینج ریٹ لگا لیں تو آپ اس کی اثاثے لگا لیں کہ آپ بتائیں کہ اثاثے میں, ٹیکس دینے میں, اور یہ جو ڈسکریپنسی, اور پھر یہ جو 2 اکاؤنٹس ہیں سٹی بینک کے اندر, ایک میں $40 ملین ہے, ایک میں $15 ملین ہے. تو یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ کتنی بڑی ڈسکریپنسی ہے آپ کے ٹیکس میں, آپ کے اثاثوں میں اور آپ کے ایسٹس میں. ڈاکٹر بابر عوان صاحب کہتے ہیں کہ 4,95,000 روپے ٹیکس دیا آصف زرداری صاحب نے 96 97 میں, اور اسی دوران انہوں نے $4 ملین کا یعنی 2.5 ملین پاؤنڈ کا سر پیلس خریدا. اس وقت جو انہوں نے گوشوارے اپنے یا ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے, وہ ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے. ڈاکٹر صاحب ہلو. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا عمران خان صاحب کا؟ کین یو ریپیٹ دیٹ اگین؟ میں نے عمران خان صاحب کو سنا, آپ سوال ریپیٹ کیجیے گا, وہ مجھے آواز نہیں آئی. جی وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 1996 97 میں آصف زرداری صاحب نے 4,95,000 روپے کا ٹیکس دیا. ڈاکٹر صاحب جی, اثاثے جو ڈکلیئر کیے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے تھے, جی, جبکہ اسی دوران $4 ملین کا سر پیلس خریدا گیا. اور سر پیلس کا کیس بنایا گیا تھا نا, وہ کدھر گیا؟ اب دیکھیے اس وقت میرے پاس سر وہ تو آپ ہی کا ہے. اچھا سنیے, آپ سنیں گے تو میری بات کچھ تھوڑی واضح ہو سکے گی نا. ایک تو میں
हेलो जी 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 डॉक्टर कैन यू हियर मी? जी 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 अच्छा, एक तो ये है कि मैं इमरान खान साहब से दरखास्त करूंगा, ये अब कौमी सियासत करते हैं कि ये मीडिया ट्रायल पे अपना टाइम सर्व करने की बजाय ये बड़ा कीमती जहन है पाकिस्तान की कौम का, ये पाकिस्तान को कोई फ्यूचर का एजेंडा देने के लिए ज्यादा इनको तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा, दूसरा, अब ये मेरा जो जाती थोड़ा सा हक है इसलिए मैंने इनसे कहा है, अगर वो कहेंगे तो मैं विड्रॉ कर लूंगा, अगर नहीं मानेंगे तो मैं फौरन मान जाऊंगा। बाबर साहब, अभी आपने कहा करप्शन बहुत बड़ा इशू है। हाँ, अब मैं करप्शन के अलावा और कोई एजेंडा, वो और भी एजेंडा है। ओके, आई एग्री विद यू, आई डिडंट डिसएग्री विद यू, आई एग्री विद यू। और डॉक्टर साहब ये इकलौते पॉलिटिशियन है जिन्होंने आपको जी जी वो मैं कह रहा खाली कह लेगा इकलौते पॉलिटिशियन है जिन्हें तालिबान के साथ मुज़ाकरात की दावत दी है आप। अच्छा, वो भी एजेंडा है। चलिए, नहीं, मैं कोई भी एजेंडा नहीं कहता इमरान साहब, मैंने नहीं कहा, इसलिए प्लीज डोंट एट्रीब्यूट टू मी, मैंने नहीं आपको कहा। मैं ये कहता हूं कि वो आपका हक है, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि मुज़ाकरात किससे किए जाने चाहिए, दैट इज योर राइट ना जी, यही तो जमहूरियत है, और क्या जमहूरियत। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त अभी मुझे आपने टेलीफोन किया, मैं अपने लॉ ऑफिस में बैठा हूं वकीलों के साथ, दोस्तों के साथ, तो मुझे आपने पूछा, मेरे पास कोई असासे नहीं है, बट लेट मी मेक अ जनरल कमेंट ऑन दिस कि मैं आपको जवाब दे सकूं कि ये मेरे सामने है, तो एंड आई हैव नो रीजन कि जी जो इमरान साहब के पास कागज है मैं उसको भी डिस्प्यूट नहीं करना चाहता, आई रिस्पेक्ट दैट। असल सवाल ये है कि क्या किसी ने साबित किया कि डिक्लेयर्ड शुदा असासों के अलावा, अब ये एलेज करना इज अ डिफरेंट स्टोरी, दिस इज स्टोरी नंबर 1, एलेज हो गया जी कि ये भी आपका एक जमाना ये था, मैं आपको बता देता हूं 96-97 में पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सारी शुगर मिलें कहा गया कि ये प्रेसिडेंट जरदारी उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थी, ये उनकी है। उसके बाद जो होटल था दुनिया में ये भी उनका है, ये सारी जमीनें फलानी भी इनकी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, लेकिन निकला क्या उसमें से? अब ये कितना अरसा ये ड्रम बीटिंग और की जाएगी कि जी ये भी उनका है और वो भी उनका है और ये उनका है, आप कह रहे हैं इल्जाम है, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि इल्जाम है सब आसिफ जरदारी। ऑफ कोर्स, अगर किसी जगह से, अच्छा एक मुझे एक लफ्ज और कहने दें तो आपके लिए बात आसान हो जाएगी। जी जी, एक लफ्ज मैं ये अर्ज करना चाहता हूं वेरी शॉर्टली, उनके खिलाफ 2 केसेस जो थे वो हतमी तौर पे उनका फैसला हुआ। एक एसटीएस कुटेक्ना केस का फैसला हुआ जिस केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया और 7 जजों ने क्वाश किया, उसके नतीजे में 2 जजेस जो थे हाई कोर्ट के बेचारे वो अपनी नौकरी से गए, इतना अनफेयर वो ट्रायल किया गया था। उसमें मैं मोहतरमा का वकील था, हफीज पीरजादा फारूक नाइक प्रेसिडेंट जरदारी के वकील थे। दूसरा केस था, आपने देखा पिंडी में जस्टिस मौलवी अनवारुल हक साहब ने बरी किया, नीचे से सजा रात को 9 बजे सुनाई गई, और वो था स्टील मिल्स रेफरेंस, वो सज्जाद हुसैन साहब वाला, उसमें आई डिफेंडेड प्रेसिडेंट जरदारी इन द अपीलेट कोर्ट। अब इसके अलावा तीसरा कोई केस फैसला हुआ है तो मुझे बता दीजिए, यहां कहा गया कि कोई कन्विक्शन है, 2 कन्विक्शन आई थी, दोनों उड़ गई। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या आप लोग ये कहते हैं कि सरे पहले साहब का नहीं है? मैं ये कहता हूं कि जो इल्जाम लगाए गए वो साबित नहीं हुए। डॉक्टर साहब मेरी अर्ज सुने, ये मेरे पास आपके एफिडेविट पड़ा हुआ है जिधर आपके आसिफ जरदारी के वकील ने कहा है कि सर हमारा है और उनको हमें पैसे मिलने चाहिए जब बिका है। तो ये मेरे पास, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये पूरा मेरे पास एफिडेविट पड़ा हुआ है। आई डोंट डिस्प्यूट विद एनी एफिडेविट विद यू, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैं आपको साबित हुआ, मैं आपको वो लॉ फर्म ही बता देता हूं, इसका नाम है एडवर्ड्स एंजल पामर एंड डॉज। इन्होंने आसिफ जरदारी का क्लेम किया है जबकि असेंबली के फ्लोर में उन्होंने कहा हमारा सरेमाल नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी एक बात सुनिए, कैन यू गिव मी एनी कोर्ट जजमेंट वेयर इट इज प्रूव्ड दैट इट बिलोंग्स टू एनीबॉडी? आइल ऑफ मैन की अदालत में 2004 में आसिफ साहब ने खुद लिख के दिया डॉक्टर साहब, अप्रैल 2004। थोड़ा सा, वी आर इन द मिडल ऑफ वॉर, काशिफ अब्बासी कौम को आगे चलाइए, कौम को आगे चलाइए, कोई नया एजेंडा जो इस हालात में से निकलने का वो दीजिए। नहीं सर, मैं तो आप सारे डॉक्टर साहब मेरी जरा एक अर्ज सुन ले, इमरान खान साहब देखिए मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब मैंने आपको कुरान के दर्स देते देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह कहता है कुरान में कि अगर आपके माँ बाप भी गलत काम करें ना तो उन्हें कहीं गलत है। बेशक। मेरी आपसे अर्ज ये है कि अगर आप वाकई आसिफ जरदारी से सिंसियर हैं तो उन्हें कहें कि मेहरबानी करें, इनको जस्टिफाई करें। अगर आप इस तरह छोड़ देंगे ना और ये बातों में छोड़ देंगे और यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ ये जाने नहीं लगे, ये बार बार चीजें आती रहेंगी और इसकी वजह से उनकी एबिलिटी इस मुल्क में चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ये डिफेंड करते रहेंगे सारा वक्त। और यहाँ इस वक्त आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुल्क को मुसीबतें पड़ी हुई हैं, क्राइसिस हैं, लोग भूखे नंगे मरे हैं, महंगाई है, वॉर है, सब कुछ है। अगर हम इसी में पड़े रहेंगे, इसलिए बेहतर ये होता है, इसलिए पहले ये प्रेसिडेंट बनने से पहले अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती और एनआरओ ना लेते तो आज हम इस दलदल में ना फंसे होते। मैं खान साहब आपसे में आए जी 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 प्लीज 2 गुजारिशात मैं आपसे करता हूं। पहली बात यह कि आपके जज्बात